안녕하세요. 아름다운 선거 홍보대사 장나라입니다. 여러분은 훌륭한 대표자가 만들어지는데 가장 중요한 것이 뭐라고 생각하세요? 저는 국민의 올바른 선택이 반영된 바르고 깨끗한 선거라고 생각합니다. 이를 위해 중앙선거관리위원회는 우리나라 정치 현실에 맞게 선거법 및 정치 제도를 비교 연구하는 다양한 노력을 하고 있는데요. 그리고 이러한 내용들을 유권자들이 보다 쉽게 이해할 수 있도록 다양한 외국 사례를 활용하여 홍보 영상으로 제작하기도 하였습니다. 어떤 내용이었는지 함께 살펴보겠습니다. 프랑스에서는 후보자가 선거 3달 전에 자신의 소득과 선거 비용을 공개해야 한대요. 또 선거가 끝나고 한 달 안에 선거 때 쓴 선거 비용을 공개해야 하고요. 그런데 이 서류들을 공인회계사가 직접 작성해야 하고 선거자금조사위원회가 있어서 이 보고서를 일일이 조사한다고 하네요. Alors là, bon, il a acheté des fleurs, je ne sais pas pourquoi, articles funéraires. Des fleurs 140 francs, 2 bouquets à 70 francs, une azalée qu'il a dû distribuer à une personnalité. Si les comptes de campagne, je dirais, dépassent le plafond autorisé, je dirais, au cas où le candidat est élu, son élection est invalidée. C'est-à-dire que la sanction est forte et incite par conséquent les candidats à rester à l'intérieur de l'enveloppe financière qui leur est autorisée. 아휴, 무서워라. 그러니까 돈 선거가 아니라 사람 선거, 정책 선거가 되는 거군요. 프랑스에서 저기 캠페인 할 때 모든 것 다 법대로 정돼 있습니다. 그러니까 돈 들어오는 거 말이죠. 돈 쓰는 것도 그렇고 캠페인 하는 것 다 나라에서 법대로 정돼 있어요. 그러니까 비뚤어진 행동 같은 걸 나타나면 커다란 스캔들, 커다란 문제 생기겠죠? 그러니까 뭐 저기 너무나 잘 돼 있어서 그런 거 아니고 민주주의를 보호하기 위해서 이렇게 돼 있습니다. 정치가 있는 곳에 돈이 필요하다고 해서 정치 자금을 흔히 정치의 모유 혹은 정치의 원동력이라고 부르죠. 그래서 민주주의 정치 제도를 도입하고 있는 대부분의 나라에서는 합리적인 정치 자금 제도를 시행하기 위해 노력하고 있는데요. 그 중에서도 민주주의의 본고장 영국의 정치자금 제도를 살펴본 추억의 영상 함께 보시죠. 영국 정치는 민주주의 역사의 산 증인입니다. 영국 정치는 오랜 세월에 걸쳐 세계에서 가장 모범적인 선거 제도를 정착시켰습니다. 그러나 영국이 처음부터 그랬던 것은 아니었다고 하네요. In the middle of the 19th century, there were a lot of elections in which a great deal of money was spent. People were bribed, were paid money, were intimidated, or were treated with a lot of drink to vote and encouraged to vote. And until the Ballot Act, this obviously led to some fairly corrupt elections. 1883년, 지금으로부터 120년 전, 부패로 타락한 영국 선거에 매스를 댄 부패 및 위법행위 방지에 관한 법률은 선거 비용 지출 보고서가 거짓으로 작성되었을 경우에 당선 무효는 물론 10년간 공민권을 박탈하고 입후보할 권리를 영원히 상실한다는 벌칙이었습니다. 당시 법무장관이었던 헨리 제임스에 의해 제정된 이 몇 장의 종이로 영국의 공명선거는 이루어졌던 것입니다. It is a very important landmark in British electoral purity. People were punished, had their elections disallowed for actually uttering slanders of their rival candidate or being thought to have done something in the way of bribery or assault or intimidation. 특히 영국의 선거는 후보자가 유권자들을 매수할 수 없음은 물론 유권자 또한 많은 후원금으로 정치적인 영향력을 행사할 수 없습니다. 만약 어떤 유권자가 정당이나 정치인에게 후원금을 내놓게 되면 선거위원회가 웹사이트에 바로 공개하기 때문이죠.
I'm noting the checks and putting them on the form. The form is for the Electoral Commission. It's very important that for the political process to be transparent, that details about party funding is made available to the general public. 정말 답답한 구석이 하나도 없겠어요. 비방 흑색 선전도 꼼짝 못한다고 하네요. Political parties and candidates are covered by laws concerning libel and slander. If you say something which is considered defamatory of another person, if it is untrue and what you're saying is malicious, then you can be sued and forced to pay considerable damages and also legal costs. So politicians, newspapers and every citizen has to be aware of these laws and be careful that what they say about other people must be true and must not be malicious. 근대 민주주의의 본고장이라 불리는 영국. 2016년 여름, 이곳에서 전 세계의 이목이 집중된 사건이 일어났습니다. 영국 민주주의의 민낯을 드러냈던 순간, 영국의 유럽연합 탈퇴를 묻는 브렉시트 찬반 투표입니다. On the 23rd of June, voters in the UK will be asked if they want to continue being a member of the European Union. Voters will be asked one question. Should the United Kingdom remain a member of the European Union or leave the European Union? 투표 결과, 영국의 유럽연합 탈퇴가 결정됐습니다. 결과는 나왔지만 영국은 혼란에 빠졌습니다. 사퇴 직후 총리 공간 앞에 취재진들이 몰려들었지만 캐머런 총리를 볼 수 없었습니다. 국민들이 유럽연합에 남는 것을 선택할 것이라고 자신했던 총리. 그러나 그의 예상은 빗나갔습니다. 그 충격은 유명인들의 SNS에서도 이어졌습니다. 영국 사회는 투표 전보다 더 분열됐습니다. It's sort of unleashed a lot of racial tensions, a lot of prejudice is emerging. The far right is suddenly appearing on our high streets and things. So everyone's very nervous about that. It's also shown a real gap in British society. 국가의 미래를 바꾸는 중대한 사안임에도 불구하고 많은 시민들이 투표 전에 충분한 정보를 듣지 못했다고 불만을 표현했고 재투표를 하자는 움직임까지 있었습니다. Awareness of the people of political issues, political processes may be different in Britain compared to, let's say, the Netherlands, Germany, or Sweden. There may be a lack of awareness of how the political system works, what institutions do, what competences they have, and certainly what the political purpose of the European Union. 18년 전 만들어진 한 보고서에선 이미 영국인의 정치의식에 대해 경고했습니다. 영국 유권자 중 72%가 정치에 무관심하거나 부정적인 답변을 했죠. 1997년 영국의 저명한 정치학자인 크릭 교수는 민주시민 교육의 타당성에 대한 보고서를 작성합니다. 이 보고서에선 학교에서 민주시민 교육을 하는 것을 더 이상 미룰 수 없고 민주정치가 무너지는 것을 피하려면 교육이 필요하다고 결론 내렸습니다. 2002년 영국은 중고등학교 과정에 민주시민 교육을 필수 과목으로 지정했습니다. The government in 1997 just saw everyone else in Europe and in many other countries teaching citizenship education and thought there's no longer any good reason why you shouldn't do that. We should, if we value it, we should do it more explicitly. 교육이 시작된 지 15년, 조용한 변화는 이미 시작됐습니다. In 2014, there were 40 human trafficking victims that were found just in 2 raids in this city.
and we're just one city across the whole country. And there's been, with our local Member of Parliament, there's been some outcry earlier on this year where they're wanting to start thinking about how to tackle the hidden problem of trafficking and human slavery, or modern day slavery. Try and stop such a big thing, do we think? You could go on a protest, or if you know someone that is happening to, you could make them aware or tell someone about it. Just a couple of people from the 민주시민 교육 수업을 진행하는 것은 전문 교사입니다. You've also then got the legal rights and responsibilities, so we look at what their rights are when, the police stop them, things like that, and it goes to human rights, etc., and where they can go if they think their rights are being taken away from them and what they can do. Then you've got your identity and community. I think it's mainly important, as I said, because of voting. Because if you don't know who you vote and say, because you might say to your friends, oh, they look cool, just vote for them because I like them. But you can't just give in to peer pressure or what someone else wants you to. You need to be able to make decisions for yourself and learn about it so you know what you're actually doing. 아직 투표에 참여할 수는 없지만 아이들은 자신들이 할 수 있는 방법으로 정치에 참여합니다. 정치인들에게 편지를 쓰는 방법이죠. 교실 뒤에는 정치인들에게 직접 받은 답장도 붙어 있습니다. 아이들에게 정치인과의 소통은 더 이상 높은 벽이 아닙니다. So yeah, I think it's really important to get students to understand that they have a role. Basically, a democracy isn't a democracy without its people. That's where it comes from, people power. If the people aren't educated, don't understand how much power they actually have, how's it going to work? 교육의 영향인지 정확히 알 수 없지만 교육을 받은 아이들이 투표권을 갖기 시작한 이후 영국의 투표율도 상승하고 있습니다. I think good citizenship education does help young people to think through the nature of the problems that we're all discussing in politics and to look afresh at evidence for themselves. And when I go to schools and talk to young people, one of the things they really value about citizenship is it gives them the opportunity to look at the arguments and the facts that underpin opinions. Otherwise, all they're really getting is opinions from other people and from the adult world. 대부분 민주주의 국가에선 유권자 등록 의무가 정부에 있으나 미국은 좀 다릅니다. 선거 연령에 해당하는 개인은 주선거위원회에 유권자 등록을 해야 하는데요. 다소 번거롭고 복잡한 준비 과정을 지닌 미국의 선거 시스템, 과연 어떻게 관리되고 있을까요? 세계적으로 뚜렷한 양당제를 오랫동안 유지하며 미국 정치의 양대 축을 형성해온 민주당과 공화당. 미국 대선의 큰 특징은 대통령 선거인단이 대통령을 뽑는 것처럼 각 정당의 대통령 후보도 대통령 후보 지명 선거인단, 즉 대의원들이 뽑는다. 이때 대통령 후보를 지명할 대의원을 일반 당원과 국민이 직접 선출하는 과정이 바로 프라이머리다. 사실 미국도 건국 초기에는 정당의 대표들끼리 막강한 영향력을 행사하며 대통령 후보를 결정했었다. 그러던 것이 19세기 말 민주당이 몰락하면서 공화당에 대한 견제가 없어진 데에 따른 반작용으로 프라이머리가 생겨난 것이다. 급기야 1905년 공화당 출신 개혁주의자 로버트 라폴레트에 의해 위스콘신주에서 최초로 정당이 프라이머리를 통해 후보자를 결정하는 주법을 제정하게 되었고, 이후 많은 주가 뒤를 따르면서 정당의 파워를 행사하던 정치적 권력이 일반 유권자로 이관되는 효과를 가져오게 되었다. 하지만 여기에도 문제점은 있었다. 당시 위스콘신주가 처음 도입한 프라이머리 제도는 유권자가 당원으로 등록해야 참가할 수 있는 폐쇄형 프라이머리였다. 이후 유권자가 자신의 당적과 관계없이 선택한 정당의 후보자에게 투표할 수 있는 오픈형 프라이머리로 바뀌었지만 1960년대까지 대통령 후보는 정당의 꼭두각시라는 의문과 비난이 제기되었다.
그 결과 1968년 민주공화 양당은 대의원 선출 절차를 개혁하는 대대적인 개혁 작업을 시작했고, 특히 민주당의 개혁 모드는 그동안 제외됐던 소수인종, 젊은 층, 여성을 대거 포함시켰다. 그리하여 1972년 마이애미 비치에서 열린 민주당 전당대회는 미국 역사상 젊은이와 여성, 흑인들이 가장 많이 대의원으로 참가하며 정치사의 새로운 장을 열었다. 그런 개혁 과정이 있었기에 현재 대의원 선출 방식이 프라이머리와 코커스로 자리 잡게 된 것이다. 두 선출 방식 모두 대통령 선거가 있는 해 1월에 시작해 6개월 정도 치러진다는 점은 같지만 이 둘은 엄연히 차이가 존재한다. 먼저 프라이머리는 일반 유권자들이 후보별로 투표를 실시해 그 결과에 따라 대의원을 뽑는 방식이지만, 코커스는 당원들이 마을이나 지역구별로 집회를 열어가며 전당대회에 나갈 대의원을 뽑는다는 차이가 있다. 다만 미국에서는 18세 이상이라 하더라도 투표를 하기 위해서는 주 선거위원회에 유권자 등록을 하게 되는데, 민주당인지 공화당인지 자신의 정치적 성향을 밝혀야 한다. 1960년대 후반 이후 프라이머리 도입이 증가하면서 2012년 대선에서는 38개 주에서 이 방식을 채택했다. 이렇게 주마다 정해진 프라이머리와 코커스를 거치는 과정에서 특히 3월 첫째 화요일은 대세를 1차 판가름하기 때문에 슈퍼 화요일로 통한다. 캘리포니아, 뉴욕 등 미국의 10여 개 주에서 이 슈퍼 화요일에 예비선거를 치르는데, 이때 후보 지명을 할 수 있는 대의원의 과반수가 결정되는 날이어서 민주공화 양당의 대통령 후보를 결정짓기도 한다. 이런 과정을 통해 대의원의 과반수를 획득한 사람이 7, 8월에 열리는 각 당의 전당대회에서 대통령 후보로 확정이 되고, 이 후보들은 11월 선거까지 상대 후보와 치열한 접전을 벌이게 되는 것이다. 헌법 제정 당시 큰 주와 작은 주의 의견을 수렴하여 오늘날 50개 주는 각 주당 2명씩 배정하여 상원의원 100명과 인구와 비례한 하원의원 435명, 워싱턴 DC 3명까지 총 538명의 선거인단으로 구성된다. 대통령 후보가 확정되면 전 국민은 대통령을 뽑아줄 선거인단을 선출하게 되는 것이다. 그리하여 11월 첫째 월요일에 속한 주의 화요일에 투표를 실시하여 총 득표수가 한 표라도 많은 쪽이 당의 그 주의 선거인단 전체를 차지하는 승자 독식 방식의 결과에 따른다. 선거인단 538명 중 과반수인 270명을 얻으면 당선되기 때문에 이날 사실상 차기 대통령이 결정되는 셈이다. 이후 12월의 둘째 수요일 이후 첫 월요일에 대통령 선거를 실시한 후 다음해 1월 6일 공식 발표함으로써 미국 대선의 대단원에 막이 내린다. 그러나 미국 역사상 많은 유권자 득표율에도 불구하고 선거인단 수에서 밀려나 패한 경우가 4차례 발생했는데, 특히 2000년대 조지 W. 부시 텍사스 주지사와 민주당의 엘 고어 부통령의 팽팽한 경쟁은 개표 결과를 사법부가 판단하여 당선을 결정지었다는 점에서 매우 특기할 만한 선거였다. 직선제와 다름없는 미국의 간선제, 다양한 형태의 프라이머리와 코커스, 독특한 선거인단 제도와 승자 독식 방식. 복잡하면서도 여러 단계를 거쳐야 하지만 그럼에도 어느 나라보다 민주적으로 잘 운영되고 있다고 평가받는 미국의 대통령 선거. 민주주의에 깊이 뿌리를 내린 견제와 균형. 오랜 선거 경험에서 빚어낸 절충과 타협의 묘수다. 미국은 예비 선거를 치르기 때문에 선거 기간이 길고 또 그만큼 돈도 많이 들어가죠. 어떻게 보면 효율적이지 못한데 그렇지만 선거 과정이 대단히 공정하고 선거 비용은 철저히 공개된다는 것을 눈여겨봐야겠어요.
들어온 돈 나간 돈을 손금 펴보이듯 밝혀야 한다니까 단 한 푼도 나쁘게 썼다가는 큰일 나겠어요. 장인 어른이나 장모님 있잖아요. 그런 그 분들이 사는 데서 뭐 후보자들이 또 대접도 하고 막 이렇게 하더라고요. 점심도 이렇게 대접도 하고 하는데 나중에 우리한테 그 사람 찍어야겠다 이렇게 얘기해가지고 우리 와이프가 그 사람을 찍지 말아야지 이렇게 대답할 때가 있어요. 참 놀랐어요. 신기했거든요. 근데 신기하지만은 미국에서 그런 거를 본 적은 없어요. 후보자가 유권자에게 금품 및 향응을 제공하는 건 명백한 불법 선거 행위입니다. 선거관리위원회는 선거 부정 감시단을 발족시켜 깨끗한 선거 문화를 만들기 위해 노력했습니다. 우리는 제16대 대통령 선거의 선거 부정 감시단으로서 이번 선거가 깨끗하고 바른 모범 선거가 될 수 있도록 최선을 다하고자 다음과 같이 결의한다. 자랑스러운 대통령 우리가 만듭시다. 우리가 만듭시다. 선거를 바로해야. 선거를 바로해야. 나라가 바로 선다. 나라가 바로 선다. 절대 있는 말 듣지 말고. 절대 있는 말 듣지 말고. 바로 보고 바로 뽑자. 바로 보고 바로 뽑자. 주는 사람도 받는 사람도 유혹을 이기기 어려운 것이 돈일 텐데요. 그래서 대부분의 나라에선 금품 선거를 법으로 금지해 불법 선거를 방지하고 있습니다. 그런데 국민들의 뛰어난 정치의식으로 법 없이 공정한 선거를 만드는 나라가 있습니다. 바로 독일인데요. 그 이유를 같이 알아볼까요? 독일에는 후보자들이 유권자에게 돈을 주지 말라는 법이 없답니다. 그런데요, 돈을 쓰면 유권자들이 반드시 떨어뜨린다니 높은 정치의식이 부럽기만 하네요. 독일 사람들은 자기가 지지하는 후보의 정치 집회에 가서 정견, 정책을 듣는데 자기가 먹은 음식값은 직접 낸대요. 왜 독일이 선진국인지 알 것 같아요. 또 있어요. 다른 후보자를 헐뜯거나 비방하는 사람은 정치계에 살아남을 수가 없답니다. An Einzelheiten über das Privatleben der Kandidaten zum Gegenstand der Wahlkampagne gemacht wird, das ist bei uns eigentlich sehr, sehr selten der Fall. Also ich kann mich jetzt an keinen Fall erinnern, wo irgendwo im Zentrum einer Wahlauseinandersetzung so etwas Privates gestanden hätte. 독일은 상대에 대한 인신공격은 하지 않습니다. 대신 정견 정책에 대해서 철저하게 책임을 묻죠. 독일에서는 당선이 되어도 정치를 잘못한다든지 유권자들을 속였을 경우에는 단호하게 심판을 한답니다. 지난번에 총리로 다시 당선된 슈레더가 재임 중 낙제받은 경제 지표를 국민에게 알리지 않고 선거를 했죠. 지금 독일 국민들은 그런 슈레더에 대해 실망하고 있답니다. Ich denke, wenn sie es gemacht hätten, dann wären sie nicht gewählt worden. Ich denke, die Wähler wollen auch nicht unbedingt Ehrlichkeit von den Politikern vor der Wahl haben. 독일 사람들은요, 이상적인 정치인은 똑똑하면서도 자신의 실책에 대해서는 솔직하게 얘기하는 사람이라고 말합니다. 그래서 독일 유권자들은 정직한 정치인을 가장 최우선하여 선택한다고 하네요. Vertrauen, was ihnen die Wähler entgegengebracht haben, dann auch rechtfertigen. 인천공항을 출발한 지 12시간. 오랜 비행 끝에 도착한 곳은 독일의 5대 도시 중에 하나. 100만 시민의 삶의 터전 프랑크푸르트이다. 프랑크푸르트 거리 곳곳에는 2017년 독일 연방 하원의원 선거 기간임을 알리는
선거 벽보들을 쉽게 발견할 수 있었다. 독일에서 연방 하원의원 선거는 어떤 의미일까? 이번 독일의 총선은 독일의 정권의 방향을 결정하는 선거입니다. 우리의 대통령제와 달리 독일은 의원 내각제를 하고 있기 때문에 연방 하원의 과반을 확보하는 쪽에서 정권을 가져가게 됩니다. 독일은 연방의회에서 다수 의석을 차지한 정당이 내각 구성권을 갖게 되는 의원 내각제를 채택하고 있다. 독일의 연방의회는 16개의 각 주의 정부가 강요 중 임명한 69명의 상원의원과 국민들의 투표로 선출된 598명의 하원의원으로 이루어진다. 독일의 선거권자 연령은 만 18세 이상이며 연방 하원 선거는 우리의 국회의원 선거와 같이 지역구 후보자와 정당에 각각 한 표씩 행사하는 1인 2표제이다. 하원의원 선거는 국민의 투표로 이루어지는 만큼 출마하는 독일의 정당과 후보자들은 우리나라 같이 거리 곳곳에 선거 벽보와 설치물을 부착하고 자신들의 정책과 비전을 홍보한다. 하지만 지정된 장소에 동일한 규격으로 만들어 붙여야 하는 우리나라 선거 벽보와는 달리 독일의 선거 벽보들은 다양한 장소에서 다양한 크기로 만날 수 있었다. 비슷하니까 사람들이 구분이 안 돼. 근데 여기는 정확하니까. 선거운동에 관해 구체적으로 규정하고 있는 우리나라의 선거법과 달리 독일의 선거법에는 선거운동에 관한 내용이 거의 없다. 때문에 선거 벽보 및 시설물 등은 각 주법에 위임한 도로법과 도로규칙에 따라 일반 광고와 동일한 규제를 받는다. 밑에 보이니까 홈페이지 주소가 있어서 이 사람에 대해서 이 좌파당에 대해서 만약 관심 있는 사람이면 바로 홈페이지를 찾아 들어가면 될 것 같아요. 우리나라 선거 벽보는 지금 저희 선관위에서 후보자로부터 받아가지고 첩부를 하잖아요. 여기는 지금 각 후보자들 자기들 나름대로 이렇게 예쁘게 만들어가지고 첩부한 게 참 보기 좋네요. 선거 종류에 따라 정해진 규격 내에서 후보자들별로 한 가지 벽보만 제작할 수 있는 우리와는 달리 독일은 일반 광고처럼 원하는 사이즈별로 여러 가지 종류를 제작할 수 있다. 또한 후보자 외에 다양한 인물을 모델로 할 수 있으며 다양한 문구와 표현들이 눈에 띈다. 그리고 우리나라는 후보자가 선거관리위원회에 벽보를 제출하면 선관위에서 동시에 같은 장소에 붙이지만 독일은 후보자가 직접 붙일 수 있으며 장소에도 제약이 거의 없는 편이다. 독일의 선거 벽보는 우리와는 많이 차이가 있습니다. 우리의 경우에는 반드시 지정된 위치에 또는 지정된 규격으로 항상 획일적으로 그거를 붙여야 되고 그렇지 않을 경우에 상당한 제재와 비판을 받게 됩니다. 하지만 독일 같은 경우는 그런 부분에 대한 규제가 없기 때문에 자유롭게 아무데나 붙일 수 있고요. 그 내용도 크게 규제가 없습니다. 그러니까 자기 당을 홍보할 수도 있고 그 지역의 후보를 홍보할 수도 있고 자기의 비례대표를 홍보할 수도 있는 것이지요. 네, 자유롭다고 보시면 됩니다. 여러분들 잘 보셨죠? 부럽다는 생각 들지 않으세요? 정당과 후보자들은 법을 지켜 정정당당히 경쟁하지 않고서는 유권자의 지지를 받을 수 없는 선거 풍토가 중요하고요. 그보다 더 중요한 것은 유권자들의 깨어있는 의식이죠. 진정한 공명선거는 후보자와 유권자가 함께 만들어가는 것입니다. 후보자는 상대방을 헐뜯기보다는 존중하고 정책을 통하여 당당히 경쟁하여 부끄럽게 당선되기보다는 자랑스러운 낙선을 받아들일 수 있는 소신을 가져야 한다고 봅니다. 그리고 당선된 뒤에는 자신이 국민의 일꾼이라는 사실을 잊지 않고 선거 기간 중 제시한 정책을 국민을 위하여 소신과 추진할 줄 알아야 할 것 같아요. 저는 국민 여러분들께 이렇게 호소하고 싶습니다.
나라를 사랑하는 뜨거운 가슴으로 빠짐없이 선거에 참여하는 적극적인 참여의식. 훌륭한 대표자를 현명하게 선택하여 새로운 세상을 열어가기 위해 노력하는 유권자의 모습을 보여달라는 것이죠. 그게 바로 자랑스러운 우리 대통령을 만드는 길이 아닐까요? 외국의 다양한 선거 제도와 선거 문화를 알아봤는데요. 저는 오늘 선거법보다 중요한 건 유권자의 높은 정치의식과 적극적인 참여라는 것을 다시 한번 깨달았습니다. 여러분의 한 표 한 표가 모여 만들어진 오늘, 더 나은 내일의 대한민국도 여러분들의 손으로 직접 만들어주세요. 오늘을 만든 그날 추억의 선거 영상, 바르고 깨끗한 선거를 위한 제도적 노력, 외국 사례편이었습니다. 감사합니다.